Okay, so let's start. So just stop the writing. नंतर लिहून घ्या. माझ्यासोबत लिहा. ज्या पार्टला मी एक्सप्लेन करतोय तो पार्ट लिहायला पाहिजे. म्हणजे माझ्यासोबत लिहिता राहा. नाहीतर मग मी बोलतोय इकडे तुम्ही लिहिता येईल तसं नाही करायचं. ठीक आहे. Okay. So first method of discussion that we have studied is range, which is quite simple. Second and third, that is variance and standard deviation. I'll discuss both are same. So here we are studying variance and standard deviation. Now for raw data means there is no group frequency distribution. That is called as raw data, where x1, x2, x3 up to xn are n number of observations. In that case, we find out x bar, that is the arithmetic mean, using this formula: x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. That is sum of all the observations divided by total number of observations. Taylor's formula mean find out करण्यासाठी. So this is arithmetic mean. Next, this is variance of x. Now x is what? X is a variable which is taking different values like x1, x2, x3 up to xn. So obviously capital X is known as a variable. So variance of this x is equal to sigma x square. So sigma square is the denotation for variance, because sigma is nothing but standard deviation, and sigma is standard deviation, so it is square root of variance, and square root always taken as positive square root. So always you have to, standard deviation is always positive. So mention here it is always a positive square root. It is a positive square root of variance. So standard deviation sigma is a positive square root of variance. Now let us see the formula. आता परत मी स्टँडर्ड डेविएशन साठी फॉर्म्युला लिहायला पाहिजे का? नाही. व्हेरियन्स साठी ना व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट करण्याचा काय करून घेतलं की दाखवू स्टँडर्ड डेविएशन होणार. ठीक. ओके. थोड़ा सा फॉर्म्युला फॉर स्टँडर्ड डेविएशन. नाउ वी आर हॅविंग टू डिफरंट फॉर्म्युला. म्हणजे दोघांचं मीनिंग ऍक्च्युअली सेम आहे, पण कॅल्क्युलेशन्स मध्ये मात्र फरक पडतो. ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण बघूया की दोघांपैकी नेमका कुठला सोपा आहे. ठीक आहे. ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण बघू. या ठिकाणी दोन वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत. फर्स्ट वन इज 1 upon n summation xr minus x bar whole bracket square. So 1 upon n means what? 1 upon total number of observations. n is total number of observations. n observations. And summation, this symbol is for summation. We are using summation in bracket xr minus x bar bracket square. So this is the deviation basically. Deviation. xi means x1, x2, x3. So we take x1 minus x bar, x2 minus x bar, x3 minus x bar. So we get all the deviations of all these observations from where? From mean, that is x bar. So these are the deviations, and then आपण bracket का square केला आहे. So these are called as squared deviations. Deviation means what? There is a certain standard thing. Let us say टेम्परेचर ऑफ जेवणावर स्टँडर्ड ॲट 30 डिग्री असं जर आपण म्हटलं तर काही वेळेस 32 होतं, काही वेळेस 33 होतं, काही वेळेस 34 होतं. सो दॅट इज व्हॉट? दॅट इज द डेविएशन. ठीक. सो दीज आर स्क्वेअर्ड डेविएशंस. सो दिस इज वन फॉर्म्युला, and mostly we will use in this formula, which is quite easy. This is 1 upon n summation xi square minus x bar bracket square. So x bar is the default arithmetic mean. So these are two different formulas. दोघांमध्ये फरक आहे लक्षात घ्या. या ठिकाणी xi minus x bar हा डेविएशन काढलेला आहे, त्याचा स्क्वेअर केला आणि असे सगळ्या डेविएशनची काय दिलेली आहे सम, आणि ते जे काय आन्सर आलं त्याला 1 upon n ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे n डिवाइड करा. या केस मध्ये मात्र समेशन xi स्क्वेअर म्हणजे तुम्ही जेवढी xi आहे, xi म्हणजे x1 x2 x3 xn त्या सर्वांचे स्क्वेअर केले, त्यांची ऍडिशन केली, डिवाइड बाय n केलं आणि मायनस काय केलं फक्त x बार चा स्क्वेअर म्हणजे अरिथमेटिक मेथड. तर टू डिफरंट मेथड्स ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण बघू. सेकंड, स्टँडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ व्हेरियन्स. नाउ second part, for ungrouped frequency distribution there are two types of frequency distribution, ungrouped and grouped. Ungrouped कुणाला म्हणणार, grouped कुणाला म्हणणार? फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे ज्या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी पिक्चर मध्ये येते
हे मुद्दा वापरायचा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन अनुरूप डेटा असं नाही म्हटलं अनुरूप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन इथं फ्रिक्वेन्सी येते का नाही फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय नंबर ऑफ टाइम्स दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी number of times of frequency that is called as frequency ठीक है so in this case x1 x2 x3 हे सगळे इंडिविजुअल ऑब्झर्वेशन्स आहेत याची फ्रिक्वेन्सी नाही या केस मध्ये दिस अनुरूप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे या जर एक्झाम्पल बघायचं असेल तर कसं असेल 2 आणि x1 आणि इकडे f1 2 5 टाइम्स 7 3 टाइम्स then 1 let us say 2 times like this. So this is control frequency distribution. It means this 2 is occurring 5 times, 7 is occurring 3 times, 1 is occurring 2 times. See, this is frequency distribution, but it is ungrouped. Now what is group frequency distribution? We have this class interval. We don't have x in that. We are having class interval like this, and here we are having frequency that is f 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इकडे frequency 5 असेल, 3 असेल, 2 असेल, whatever. It means there are total 5 numbers in the group 0 to 10. It means there are total 5 students who have scored marks between 0 to 10. Second, there are 3 students who have scored marks between 10 and 20. Clear है हा कन्सेप्ट एक्सआय या पाठात वाटतो तितका सोपा नाही बरं जर कन्फ्युज होता त्या ठिकाणी म्हणून इतकं एक्सप्लेन करतो आहे एक्सआय काय आहे एफआय काय आहे एक्सआय इज द क्वांटिटी ठीक है and एफआय हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज फ्रीक्वेंसी क्लियर दिस इज ग्रुप दिस इज ग्रुप दोघांसाठी फॉर्म्युला याचा अनुरूप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये x1 x2 x3 xn ही एन ऑब्झर्वेशन्स with now each observation is having certain frequency f1 f2 f3 f2 fn formula for x bar is summation fi xi upon summation fi and in this case summation fi is also written by capital N that is total number of what you can say observations total number of observations capital N that is nothing but summation fi and numerator मध्ये summation fi xi काय फरक आहे दोघांमध्ये इथं समेशन xi अपॉन स्मॉल n होता इथं समेशन fi xi अपॉन कॅपिटल n आहे दिस इज मीन अरिथमेटिक मीन व्हेरियन्स सिग्मा x स्क्वेअर व्हेरियन्स सिग्मा x स्क्वेअर फॉर्म्युला इज 1 अपॉन कॅपिटल N समेशन fi into xi minus x bar ब्रॅकेट तो फॉर्म्युला बघा हा आणि हा सेमच आहे स्मॉल n च्या ठिकाणी काय झालेलं कॅपिटल N इकडे fi मल्टिप्लाय झाला कारण इथं फ्रिक्वेन्सी पिक्चर मध्ये fi मल्टिप्लाय झाला ठीक नेक्स्ट सेकंड हा हे आता फक्त तुम्ही कंपेअर करू शकता इट इज 1 upon n summation fi xi square minus x bar square here it is 1 upon n so 1 upon capital N summation x bar square होता summation fi xi square ठीक है fi into x bar square minus x bar square है now okay what is standard deviation it is sigma x given by under root of variance of x standard deviation is under root of variance third group frequency distribution परत मला इथे सगळं फॉर्म्युला लिहिण्याची गरज नाही फॉर्म्युला हेच असणार आहे पण चेंज काय होतो तर चेंज होता x1 x2 x3 च्या व्हॅल्यू या केस मध्ये ते इंडिविजुअल ऑब्झर्वेशन्स होते 2 7 1 या केस मध्ये मात्र xi काय असणार आहे xi जर मी या ठिकाणी ऍड करणार तर 0 to 10 त्याचा xi होणार 5 10 to 20 त्याचा होणार 50 20 to 30 25 like this clear this is xi so in third case that is group frequency distribution only are same but just what we have to remember x1 x2 x3 up to xn are class marks or midpoints of class interval त्यांना क्लास मार्क म्हणतात एक midpoint of class interval असतात क्लियर ऑब्वियसली नेहमी कसा लक्षात ठेवायचं क्लासेस कसे असले पाहिजे कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस असले तर त्यांना कंटिन्यूअस करायचं नंतर सगळं कॅल्क्युलेशन
ठीक है. Okay. Now next. Okay. Now in 10th you have studied two different methods for finding the mean. One is assumed mean method, another is step deviation method. That is called as change of origin and change of scale. Now, whenever the observations are big in nature, or you are dealing with a big number, then in that case calculations become tedious. ठीक है ना? बघा काय करायचं तुम्हाला x - x चा स्क्वेअर. आता 5 हा छोटा नंबर आहे. त्याचा स्क्वेअर किती होतो? 25. 9 छोटा नंबर है, square 81. So whenever you are dealing with certain big numbers or huge numbers in the data, then we will be using these two methods. काय करतो आपण, जे मोठे नंबर्स आहेत त्यांना काहीतरी करून छोटा करायचं. आता कुठल्याही पर्टिक्युलर नंबरला, कुठल्याही पर्टिक्युलर मोठ्या नंबरला जर छोटं करायचं असेल, ठीक आहे, सर्वांना सारखं छोटं करावं लागेल. असं नाही की याला काही असं नाही. त्याला नियम असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज ऑफ ओरिजिन आणि चेंज ऑफ स्केल. दोन पद्धतीने लहान करता येतात नंबर्स. बघा टार्गेट लक्षात घ्यावं. टार्गेट काय आहे? द नंबर्स इज व्हॉट आर क्वाइट ह्यूज, आर क्वाइट बिग, सो कॅल्क्युलेशन्स विल बिकम टेडियस. बघितलं की मीन मीडियम मोठा कसे कॅल्क्युलेशन करताना काम करायचं. मोठे मोठे नंबर जर असले तर कॅल्क्युलेशन्स टीडीएस होतात. मग त्या केस मध्ये आपण काय करतो, आपण दोन पैकी कुठलीतरी एक मेथड वापरत असतो. ठीक आहे. आता या दोन मेथड बेसिकली आहेत काय, तर मी एक सिंपल तुम्हाला क्वेश्चन करतो की खूप सारे नंबर आहेत, लेट अस से देयर आर 100 नंबर्स विथ आर बिग नंबर्स, आणि मला जर त्यांना स्मॉल करायचं असेल, लहान करायचं असेल सर्वांना कुठल्यातरी एका मेथडने, तर काय करता येईल? आपल्याकडे 4 मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आहेत. 4 कोणते? ऍडिशन, पुढे त्याच्यापुढे ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. देयर आर 4 मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. आउट ऑफ दिस पुढे असा विचार केला आहे मला माहिती. बघा थिंकिंग प्रोसेस. आउट ऑफ दिस 2 ऑपरेशन्स कॅन बी यूज्ड टू what we can say to enlarge the numbers, and there are 2 operations which can be used to smaller the number. कोणते ऑपरेशन्स आहेत की ज्याच्याने नंबर स्मॉल होतील? सबट्रॅक्शन आणि क्लियर आहे. सबट्रॅक्शन आणि डिव्हिजन हे दोन ऑपरेशन्स असे आहेत की ज्यांच्यामुळे नंबर काय होतील? छोटे होतील. आणि जर ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन यूज केलं तर नंबर खूप मोठे होतील. ऍडिशन करा किंवा मल्टिप्लाय करा, नंबर काय होणार आहे? मोठे होणार आहे. म्हणून या दोन मेथड, subtraction and division. So whenever we are subtracting any particular number from all the observations, it is called as assumed mean method. Basically we have to find out mean. Based on the distribution च्या variations चे आता संबंध नंतर येतो. अगोदर कुठे येतो? mean सोबत संबंध येतो. कारण तुम्ही ऑब्झर्वेशन्सच कमी करून टाकता. ऑब्झर्वेशनचे मोठे मोठे नंबर आहेत त्यांना काय करतात? तुम्ही लहान कशा पद्धतीने? बाय सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्ट करताना काय सबट्रॅक्ट करायचं आपल्याला? सो डी एक नवीन व्हेरिएबल घेतला. आपला व्हेरिएबल कोण आहे लक्षात घ्या. आपला व्हेरिएबल आहे x, x1 x2 x3. मी काय करायचं? नवीन व्हेरिएबल घेतला डी which is equal to xi minus a. So this I means I is changing from 1 to n. x1 x2 x3 सगळे आले आणि d1 d2 d3 होणार. पण मायनस कोण करतोय मी? a, which is a fixed constant number, that is called as assumed mean. ठीक आहे. तो assumed mean साठी वापरतो. आणि हा assumed mean नेमका कसा घ्यायचा? तर आपण त्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून, तुम्ही 10th मध्ये घेतलेला आहे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून त्यावेळेस सांगितलं तुम्हाला की assumed mean कसा डिसाइड करायचा. तो सेंटरचा नंबर घ्यायचा असतो. we are assuming the mean, आणि mean कुठे असणार आहे? सेंटरला. म्हणून सेंटरचा नंबर आपण घेतो असतो त्या ठिकाणी. So this is assumed. Now whenever we are using this di is equal to xi minus a, all the observations will change. आता x1 x2 x3 नाही राहणार. आता कुठे राहणार? d1 d2 d3. ठीक आहे. and there is no effect by change of origin on variance and standard deviation. mean change होतो.
पण व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डिव्हिएशन मात्र चेंज होत नाही. लक्षात ज्यावेळेस मी चेंज ऑफ ओरिजिन करतो म्हणजे ऍक्च्युअल मीन मेथड यूज करतो त्यावेळेस जर आपण हा चेंज ऑफ ओरिजिन केलेला असेल तर व्हॅरियन्स आणि स्टँडर्ड डिव्हिएशन दोघंही चेंज होत नाही. म्हणजे हे जो डी आय आहे तर डी आय चा तुम्ही काय केला स्टँडर्ड डिव्हिएशन सिग्मा डी इट इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा एक्स and sigma d square is also equal to sigma x square. This variance and standard deviation both are same. There is no effect of change of origin. First, what is change of scale? Change of scale म्हणजे काय करणे मग डिवाइड करणे. इथं काय केलं मी सबट्रॅक्शन बघा ऑपरेशन कशाचं आहे सबट्रॅक्शन. इथे मी काय करतो आहे डिवाइड. डिवाइड कशाने केलेला आहे h ने. दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड. याच्या पुढचं पाऊल असतो कारण सबट्रॅक्शनने तुम्ही फार काही नंबर छोटे करू शकत नाही. लेट अस से ऑब्झर्वेशन तुमचे असे आहे 100 110 120 125 असे ऑब्झर्वेशन क्लियर आहे. तुम्ही एक मीन ठरवला की 100 ऐवजी सबट्रॅक्ट करायचं अज्यूम मीन मेथड. सो व्हॉट यू हॅव सबट्रॅक्टेड a ची व्हॅल्यू तुम्ही किती घेतली 100 100 100 0 110 100 10 120 minus 100 इथं 25 हे सगळे काय झाले डी आहे. हे सगळे डी आहे वरती कोण होते एक्स आय होते हे सगळे. ठीक आहे. आपलं टार्गेट काय आहे की नंबर छोटे करायचे. इतके छोटे करायचे की कॅल्क्युलेशन इझी झाले पाहिजे. छोटे नाही करायचे आपल्याला. कशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन इझी व्हायला पाहिजे म्हणून. आता इथं सुद्धा तुम्ही बघू शकता की ठीक आहे हा छोटा आहे पण तिकडे पण मोठे होऊन गेले आणि अशा अजून पुढे ऑब्झर्वेशन असणार आहे 130 145 वगैरे. मग त्याच्याच मध्ये म्हणजे सबट्रॅक्शन मुळे काय होतं की आपण नंबर्स लहान करून करतो पण इतके लहान नाही करू शकत की आपल्याला कॅल्क्युलेशन इझी होईल. मग त्याला अजून फर्दर आपण अजून लहान करू शकतो आणि दॅट इज पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन. याला मी काय करतो आता डिवाइड बाय h करतो. याची व्हॅल्यू 5 घेतो. आपण आता 0.5 किती होणार 0 10/5 2 20/5 4 25/5 5. This is direct method. This is assumed mean method. This is step deviation. कॅल्क्युलेशन्स तिघांमध्ये करावं लागणार आहे. ठीक आहे. आणि कॅल्क्युलेशन्स कुठे होतील तिसऱ्या केस. नंबर बघा किती छोटे 0 2 4 5 सिंगल डिजिट नंबर आहे सर. मग इथे मला कॅल्क्युलेशन सोपं होतं म्हणून आपण ही मेथड सुद्धा वापरतो या ठिकाणी आपण मोठे नंबर. ओके. सो स्टेप डिव्हिजन मेथडमध्ये चेंज ऑफ स्केल मल्टिप्लिकेशन स्केल तुम्ही मॅथ्स वगैरे स्टडी केले असणार ना. मॅथ्सचा पाहिजे असं स्केल असतं. स्केल लिहायचं असते ना ग्राफ पेपरवर सुद्धा आपण स्केल लिहितो. ग्राफ पेपर आपण स्केल लिहितो. ग्राफ पेपरवर आपण 1000 किलोमीटर दाखवू शकतो. वास्तविक 1000 किलोमीटर इथून जाणं सोपं आहे का नाही पण आपण स्केल यूज करतो. काय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर. काय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर. मग 2 सेंटीमीटर मध्ये 1000 किलोमीटर मोकळे होऊन जातात. दॅट इज चेंज ऑफ स्केल. ठीक आहे. मेथड तेच आहे चेंज ऑफ स्केल. यू आर हा एक नवीन व्हेरिएबल घेतला which is equal to xi minus a upon h म्हणजे आपण सबट्रॅक्शन केलेलंच आहे आणि परत डिवाइड बाय h. सो वेअर a is again assuming h is built on class interval. ठीक आहे. h is built on class interval. Now in this case जसं आपण बघितलं assume mean method मध्ये there is no effect on variance and standard deviation. Now we are talking about variance and standard deviation, not about mean. Mean वर चेंज होतो त्यांना मी पाहिलं मायनस एक केलेला असतो ना तो प्लस एक करावा लागतो शेवटच्या आन्सर मध्ये. So that is different. We are talking about variance and standard deviation. There is no change in case of change of origin. You have assume mean method, but in case of standard deviation method, there is a change. Change होतो त्याचा इफेक्ट होतो. काय होतो ते आपण बघूया. Effect is this sigma x is equal to L into sigma e. बेसिकली आपण केलं काय होतं गिवन डेटाला h ने डिवाइड केलं होतं. आन्सर मध्ये काय करायचं उलटा करायचं h ने मल्टिप्लाय करून घ्यायचं.
सिग्मा मध्ये जातं आणि स्क्वेअर मध्ये म्हणजे व्हॅरियन्स मध्ये सिग्मा एक्स स्क्वेअर इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इनटू सिग्मा यू इकडे एच होता तर इथे एक्स स्क्वेअर होता. ठीक आहे. ओके. सो हा इफेक्ट डेल्टा स्केल मुळे होतो, डेल्टा कोलिजन मुळे काही इफेक्ट होत नाही. लेट अस स्टडी टू डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज. ऍक्टिव्हिटी आहे म्हणजे फिल इन द ब्लँक्स आहे. मला जर फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असेल तर आय विल नेव्हर यूज दिस फर्स्ट मेथड, आय विल ऑलवेज यूज दिस सेकंड व्हिच इज क्वाइट इझी. फर्स्ट नाही म्हणजे हा फर्स्ट फॉर्म्युला जिथं आवश्यक असेल तर वापरावाच लागेल तर पर्याय नाही. जसं ऍक्टिव्हिटी मध्ये दोन यूज करावा लागणार आहे, मात्र प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असेल तर दिस सेकंड वन इज क्वाइट इझी. बघा आपल्या टेक्स्ट मध्ये फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. The marks scored in a test by 7 randomly selected students. ते शाळेमध्ये इन्स्पेक्शन वगैरे व्हायचं की तुमच्या काय माहिती तुम्हाला इन्स्पेक्शन असतं नाही का? ज्यांना तर असेल आर वगैरे इंग्लिश मीडियम जाऊ द्या, कारण इंग्लिश मीडियमला सरकारकडून काही मिळत नसतं. इंग्लिश मीडियमला सरकारकडून काही मिळत नसतं, सगळं पेरेंट्स कडून मिळतं. पेरेंटल इन्स्पेक्शन करतात एकदम जोरदार, ज्याला आता टीचरच्या मागे आहे. ठीक आहे. पण ज्या शाळा अनुदानित शाळा आपण त्यांना म्हणतो ब्रँडेड स्कूल्स, त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन असतं गव्हर्नमेंटच्या लोकांचं. मग त्यामध्ये एखादा प्रश्न विचारतात कारण पर्पजली ते त्यांनाही माहिती असतं. ते पर्पजली तो हुशार विद्यार्थी नेहमी समोर बसतो, त्याला मागे बसवतात जेणेकरून तो येणार त्याच्यासाठी त्याला काही कळलंच नाही मग आपल्याला प्रश्न विचारणार. ठीक आहे. पर्पजली ठरलेलं असतं ते असतो. तर तो विषय वेगळा सांगण्याचा अर्थ रँडमली सिलेक्टेड स्टुडंट. मी बोलत त्याच्याबद्दल होतं रँडमली सिलेक्टेड स्टुडंट्स आहेत. हे शब्द लक्षात घ्या. फक्त प्रॉब्लेम मध्ये घेतलं हे जसं मी इथं लिहिलंय ना, घेतला प्रॉब्लेम केला ठीक आहे ओके, पण त्याला समजून घ्या नेमकं काय आहे, कारण मला पुढे प्रोबॅबिलिटी पण घ्यायची. रँडमली सिलेक्टेड स्टुडंट. ठीक आहे. ओके. सो these are the observations. Let us solve this. Here mean x bar is equal to what? Activity तुमच्या समोर आहे. Mean x bar is equal to sum of all the observations divided by total number of students. Sum of all the observations divided by total number of students. काय काय करू सर्वांच्या टेक्स्ट मध्ये. हां. Sum of observations केलं तुम्ही 3 + 4 + 6 + 2 it is 36 divided by 7. Now let us find out the deviations. Deviations are what? They are deviations from mean. It means they are xi minus x bar. So what is xi? 3 minus x bar किती आहे? 36/7. So 3 minus 36/7. Next पुढे 4. 4 minus 36/7. त्याच्यापुढे 6. 6 minus 36/7. पुढे 2. 2 minus 36/7. पुढे 8 minus 36/7. पुढे परत 8 minus 36/7. Next 5 minus 36/7. So these are what? These are deviations from mean. Word लक्षात घ्या, deviations from mean. कारण deviations फक्त कुठूनही नसतात. Deviations from mean आहे हा xi minus x bar. नेक्स्ट आपण डेविएशन फ्रॉम मीडियन सुद्धा करतो. डेविएशन फ्रॉम मीडियन म्हणजे काय? तर इथे x बार नसणार म्हणजे मीन नसणार, या ठिकाणी कोण येणार? मीडियन. आपलं सगळं सेमच. हे जे बेसिक फॉर्म्युला आहे ते सेम, बट दिस इज व्हेरियन्स फ्रॉम मीन. स्टँडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन जर मीडियन मध्ये घेतलं तर या ठिकाणी मीडियन येणार. ओके. नेक्स्ट आता याचे कॅल्क्युलेशन प्रत्येक ठिकाणी जसं फर्स्ट 7 3 जा 81 minus 36 किती? 50/7. ओके. 7 more than 28 minus 36 minus 8/7. 7 6 the 42 minus 36 6/7. 40 minus 36 7 to the 40 minus 36 22/7. पार्टी टाकायचं जरा.
7 8 are 56 minus 36. 20 by 7. 7 8 are 56 minus 36. 20 by 7. 7 5 are 35 minus 36. Minus 1 by 7. These are the deviations. Now let us find out squared deviations. Squared deviations means what? Xi minus x bar bracket square. म्हणजे आता यांचे काय करणार आपण? स्क्वेअर. आता इथे लक्षात घ्या सगळे मायनस आहे. काय मायनस आहे ते प्लस. हा सुद्धा एक कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये. आपण अगोदर डिस्कस केलेला आहे. Any negative number can be made positive by using two techniques. Any negative number can be made positive by using two techniques. Which are those two techniques? Modulus आणि दुसरं स्क्वेअर. ठीक आहे? तर दोन गोष्टी आहेत. मॉड्युलस द्यायला लागतो. आता याला स्क्वेअरिंग करतोय मी सो दॅट आय हॅव टू मेक ऑल दिस डेविएशन्स पॉझिटिव्ह. चेंज सांगितलं. चेंज म्हणजे डेविएशन. डेविएशन कॅन बी आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. चेंज पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. कॅल्क्युलेशन्स मध्ये मला नेहमीच कसं पाहिजे? पॉझिटिव्ह. दोन प्रकारे करता येतो. एक तर त्याचा मॉड केला नाहीतर स्क्वेअर. एक स्क्वेअर आता स्क्वेअर काय आहे 15 चा स्क्वेअर 225 अपॉन 49 8 चा 64 49 6 चा 36 49 22 चा स्क्वेअर 22 आला ना 22 चा स्क्वेअर पुढे 20 चा स्क्वेअर 400 अपॉन 49 20 चा 400 अपॉन डिफिकल्टी मी करून देतो हे देखील सांगा 1 अपॉन 49 हा 22 चा स्क्वेअर 484 अपॉन 49 ठीक आहे these are squared deviation म्हणजे xi minus x चा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. Now next is what where I will get formula for variance 1 upon n summation xi minus x bar bracket square. That is 1 upon n. तर आपण यांनी काय लिहिलं आणि समेशन xi minus x bar bracket square. आता काय करणार xi minus x bar चे स्क्वेअर जे आहे म्हणजे स्क्वेअर डेविएशन या सर्वांची सम म्हणजे ऍडिशन. ठीक आहे की ऍडिशन येते 1610 divided by 49. That's the addition. In the calculation, 1610 divided by 49. And then n is nothing but 7. So this becomes 230 upon 49. Now the calculation side 230 upon 49. And the answer is 4.69 in the calculation. आणि लक्षात घ्या या ठिकाणी कुठेही कटिंग होत असेल तर कटिंग करायची नाही. कटिंग करायची नाही. कशा करता सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सेम राहायला पाहिजे सो दॅट मी न्यूमरेटरची ऍडिशन करणार जी होणार 1610 डिवाइडेड बाय 49 आणि होल डिवाइडेड बाय 7. पुढे या 7 ने याला कट केलं होत असेल तर आणि हा नंबर मिळाला 230/49 डिवाइड करणार तुम्ही ऍक्च्युअल डिव्हिजन 1.16. और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस किती आलेला आहे 4.69. याचं स्क्वेअर रूट घेणार. स्क्वेअर रूट कसं काढणार स्क्वेअर रूट हाउ टू काढणार स्क्वेअर रूट ऑफ दिस 4.69. अंदाजे टप्पा पण चालला मार्क्स कट होणार. कोणत्या मेथड स्क्वेअर रूट काढण्याची उद्या सांगा मला. उद्या प्रत्येकाने मला या उद्या प्रत्येकाने अंडर रूट ऑफ 4.69 चा आन्सर 2.16 कसं आलेलं त्याचं स्क्वेअर रूट कसा काढतात त्याच्या कमीत कमी दोन मेथड उद्या सांगायचं. अंडर रूट जरा सॉल्व्ह करून आणायचं ना हे अंडर रूट तुम्ही काढून आणायचं आहे उद्या. नाही हा ती एक मेथड आहे ना पण मग ते काय असतं गडबड इकडे प्लस इकडे मायनस
स्टेप में है हाँ ये कौन second activity. Now we solve the second activity by using second formula. First activity आपण first formula ने केली, second activity second formula ने करतो आहे and you will observe that this second activity, this second method is quite easy. Okay. First of all the exercise काय second activity चा question पण बघा. Number of centuries scored in a year by 7 randomly selected batsmen. अगोदर त्यांनी 7 randomly selected स्टुडंट्स होते, त्यांचे टेस्ट स्कोर्स होते. या ठिकाणी बॅट्समन आहेत आणि त्यांचे नंबर ऑफ सेंचुरी आहेत. Okay, so in second activity, what we need this formula 1/n summation x square minus h bar square. It means बघा एक गोष्ट लक्षात घ्या, काय काय मला फाइंड आउट करायचं आहे. लिहू नका, काय काय फाइंड आउट करायचं आहे. मला x बार काढावा लागेल. तर आपण 10 ला काढलेला आहे. x बार म्हणजे अरिथमेटिक मीन 10 ला काढलेला. नंतर मला समेशन x स्क्वेअर करायचा आहे. समेशन x स्क्वेअर म्हणजे x जे आहे त्यांचे सगळ्यांचे काय करावं लागणार आहे, स्क्वेअर करावं लागणार आहे. म्हणून या ठिकाणी बघा सगळे x लिहिले. बेसिकली जरी त्याने x दिलेला ऍक्टिव्हिटी मध्ये म्हणून तसं त्याने दिलं तसंच मी दिलं. ठीक आहे. या ठिकाणी x नसतं मी काय आहे x हे स्क्वेअर नाहीये, x स्क्वेअर आहे. क्लियर. आता जे जेवढे x आहेत त्यांचे स्क्वेअर करायचे. सांगा पटापट. एका स्क्वेअर इथं ठीक आहे. आणि समेशन x स्क्वेअर पण लागणार आहे. ठीक आहे, खाली लिहिलेला आहे. प्रत्येक काही गरज नसते खाली टेबल दिलाय म्हणून. आता समेशन x म्हणजे काय बेसिकली ते समेशन x समेशन x स्क्वेअर. समेशन म्हणजे काय, मला त्या सर्वांची सम म्हणजे ऍडिशन करायची आहे. तर हियर समेशन x मध्ये हे आहे x 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू किती होता केले का टोटल 34 होता. 34 होता. समेशन x स्क्वेअर म्हणजे काय, जेवढे स्क्वेअर्स आहेत इकडे लक्ष द्या, जेवढे स्क्वेअर्स आहेत 9 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 60 इक्वल टू त्याची सम किती होते 180. Now the formula is variance. Summation xi म्हणजे xi ची सम आणि xi स्क्वेअर ची सम. Variance sigma square is summation xi square upon n minus summation x upon n bracket square. Now basically this summation x upon n is nothing but your x bar. लक्षात घ्या आणि ऍक्टिव्हिटी मध्ये कसं लिहिलं समेशन x upon n. परत मी सांगतो बघा या ठिकाणी x स्क्वेअर आहे, इथे सुद्धा कोण आहे x आहे. समेशन xi upon n is nothing but x bar. तुम्ही नसतो समेशन xi sum of all the observations divided by total number of observations. It is x bar bracket square. Now समेशन xi स्क्वेअर किती आला 180 upon n. n किती आहे 1 2 3 4 5 6 7 9. हा n क्वेश्चन मध्ये पण बराच वेळा दिलेला असतो. आता या क्वेश्चन मध्ये म्हटलं त्यांनी दिस इज डेटा ऑफ व्हाट 7 randomly selected आपल्या क्वेश्चन मध्ये काय होतं 7 randomly selected student. ते 7 हे काय झाला टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणा टोटल नंबर ऑफ बॅट्समॅन म्हणा. ठीक मायनस समेशन x is almost 34 upon 7. So this is 146 upon 7 which comes out to be 1
कुठे 81 दिलं? हा ना? नाही हा मायनस आहे ना. तो मायनस असायला पाहिजे. तो मायनस असायला पाहिजे. तुम्ही जर त्या परत मायनस पाहिजे एक्स्ट्रा वस्तू पूर्ण टायपिंग मिस्टेक तो एकदा करते. तर आपण टायपिंग मिस्टेक आहे. याचा स्क्वेअर नाही करायचा मला एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे 9 आणि त्या 9 मध्ये एक्सचा स्क्वेअर घेतला तर सर्वांची सम हा 9 हा 25 हा 36 सम इज 180. नाउ या ठिकाणी समेशन एक्सचा आपण म्हणजे हा एक्सचा नाही होणार 34 अपॉन 7 चा स्क्वेअर आहे ना. This summation x square which is 180 upon 7 minus summation x upon n bracket square that is 34 upon 7 bracket square. आणि याचे कॅल्क्युलेशन्स करणार तुम्ही त्याचा आन्सर आहे 2.12. करेक्ट आन्सर इज 2.12. हे कॅल्क्युलेशन करताना 7 चा स्क्वेअर 49 होणार लोकांचे 49 येणार त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचे. फायनल आन्सर 2.12. Standard deviation sigma is nothing but under root of variance under root of 2.12 under root ची मेथड तुम्ही मला उद्या सांगणार आहे. under root of 2.12 is 1.45. प्रत्येकाने ग्रुपवरच टाका जे ऑनलाइन सर्वांना प्रत्येकाने या दोन नंबरचे स्क्वेअर रूट काढण्याच्या दोन मेथडने स्क्वेअर रूट काढून दाखवायचं तो ग्रुपवरच टाकायचं. क्लियर आहे? जो आपल्याला त्यांना काही डाऊट आहे का? मी ही इमेज टाकतोय ग्रुपवर. इमेज ग्रुपवर टाकतो आहे. काय डाऊट असेल तर ग्रुपवर विचारून घ्याल मला किंवा इंडिव्हिज्युअल विचाराल वाटेवर. अपेक्षा आचल इज नॉट देयर. विद्या वैष्णवी इज नॉट देयर. आणि त्या तिघ जणी कोणाला बोलला